नमस्कार मो सत्यामा स्वाई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम प्लस टू सेकेंड इयर जो कंपलसरी एमआईएल रही तो से कंपलसरी एमआईएल गोटे कविता जहाँकि वार्ता लिखिं कवि सचिदानंद राउतराय। तो से वार्ता कवितार आम समस्त 3 नंबर विशिष्ट और 5 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा जेहेतु पिलाकर आगक एग्जाम अच्छी। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छी निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो। चलते भिडियो आरंभ करवा। तो प्रथम आम देखिए ग विभाग देती कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न प्राय 30 शब्द मध्य उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 3 नंबर लेखा और लेखक सूची ने 1 नंबर उत्तर पाई 2 नंबर। समस्ते कविता कवि परिचय देवे नचेत 1 मार्क कटिब। तो प्रथम प्रश्न रही शताब्दीर सिंहद्वारू किए कौन वार्ता नहीं आसी। शताब्दीर सिंहद्वारू दूत आसी से आसी भविष्य वार्ता परिप्रचार पाई। शह शह वर्ष धरी चली आसुथिबा मालिक मूलिया बड़ सान शोषक और शोषितर प्रभेद को बदलाई देवाई। क्यों विषय पचारियापाई आज समय आसी। कवि मानव शिशु को प्रेरणा दे लिखिं कौन समय दुर्बल न हो दृढ़ हो रुक्ष हो निजर अधिकार सब्यस्त करा पड़ो। से मैंने क्यों कारण दासत्व बंधन में बांधि हो शोषित होते से विषय पचारियापाई आज समय आसुच्ची कवि कहते। नेक्स्ट देती क्यों विषय कैफत मागिबा को आज बेल आसी। जुग जुगर दीर्घ दिन शोषित मनीष शोषक गोष्ठी निष्ठुर अत्याचार सही आसी व्यवहार शोषित गोष्ठी को पीड़ा देती। मात्र तुमको आज आउ से निष्ठुर अत्याचार सहवाक पड़ो ना बरं निजर अधिकार विषय कैफत मांगा को आज बेल आसी कहुई। कवि मनुष्य पुत्र को दग्ध होगापी कहीं कवि मनुष्य पुत्र को दग्ध होगापी कहते कारण दग्ध है नूतन सृष्टि संभव हो। अन्य भाव में प्रकाश कले से दग्ध बा निष्पेषण सृष्टि हम ज्ञानलोक एवं जो से निजर अधिकार संपर्क में बुझीपारे। नेक्स्ट देती कवि भस्म मधुर कि दीक्षा ग्रहण करने को कहते। कवि भस्म मधुर श्रेणी चेतनार दीक्षा ग्रहण करने को कहते जो चेतना बदलाई देव मालिक और मूलिया शोषक शोषितर संपर्क को। उत्पीड़नर जय हेउ कहवा पछरे कवि उद्देश्य कौन। शताब्दीर सिंहद्वारू वार्ता आसी जुग जुग धरी शोषित होता मनीष मैंने जागी उठतु से मैंने बदलाई दिंतु मालिक मूलिया और शोषक शोषितर संपर्क को। उत्पीड़न जय हो कहवा पछरे कवि उद्देश्य होची शोषित मनीष मन में संभावनार बीज बुणीदबा। नेक्स्ट देती जय हो पीड़नर कहबार तात्पर्य कौन। कवि जय हो पीड़नर कहते कारण पीड़नर मात्रा अत्यधिक हेले ही अत्याचारित मानव तार कारण अनुसंधान कर तार उच्छेद उच्छेद करने प्रयास कर से श्रेणी चेतना विषय सचेतन एवं पीड़न को निर्मूल करने को चेष्टित हो। तेणु कवि पीड़नर मात्रा अतिशय होगा स्वागत करते जिते मनुष्य अधिक कष्ट सह से सब बाधा बंधन को निजे ही भांग से कहुई। सैन्य प्रतिषेध को कवि महाधर्म आख्या बोली कहीं देती। कवि मतरे मनीष दग्ध भस्म और कीट सम निष्पेषित हेले तार ज्ञान रश्मि उदय एवं से पीड़नर कारण समूह को खोजी पाइबा और पीड़नर कारण को कारण राज्य को निर्मूल करने एक सैन्य परी प्रतिशोध परायण हेब। अतिशय निर्यातना और लांछना और पीड़न ताकू प्रतिशोध परायण कर सैन्य परी प्रतिशोध नेबापाई महाधर्म बोली कवि कहते। तो नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन देती। प्रथम प्रश्न रही वार्ता कवितार कवि आधुनिक जीवन संपर्क में जो वार्ता देती आलोचना कर। वार्ता आसे सिंहद्वारू अर्थात कौन सी देवदेवी मंदिर कि राजा आदेशनामा माध्यम से वार्ता को समस्ते पालन करती। वार्ता पालन द्वारा समाज परिवर्तन होना बरं मंगल हुए। एठारे मध्य सेहीपरि जुग जुग धरी शोषित निर्यातित होइथिबा मनीष मानक पई वार्ता बा आदेशनामा आसीची जो वार्तार प्रभाव में मनीष माने मनीष पणिया को चिन्हे से मध्य मानविकतार स्वाभिमान जागृत हो। से अवहेलित भाव में माटीर पतंग परी जीवन धारण करेंगे ना बरं निजर अधिकार को शोषित मनीष ठारू जोर कर हासिल करने को चेष्टा करेंगे। आम समाज में जुग जुग धरी चली आसी मालिक मूल्यर प्रभेद। यही प्रभेद द्वारा केतेक मनीष केवल अन्य मन को कौन कर शोषण कर सुख सुविधार रुथिबे। अपर पक्षे आउ जेतेक मनीष केवल परिश्रम कर जहाँ उपार्जन करुथिबे ताहाकू शोषक व धनिक हाथ टेक देउथिबे।
ସେଇ ଶୋଷିତ ମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବେ କେବଳ ନିଜର ରକତକୁ ପାଣି କରି ଧନୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଆସିଛି। ସେ ଆସିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ପରିପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମାଲିକ ମୂଲିଆ ପ୍ରଭେଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ରହିଛି କେହି ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ମନରେ ଶୋଷଣ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର ମାନସିକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ହେବେ କ'ଣ? ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନ ବା ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ କବି ଏଥିରେ ଶୋଷିତ ମଣିଷଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର। କବିତା ହେଉଛି କବି ହୃଦୟର ସହଜତମ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ପରିପ୍ରକାଶ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କବି ହୃଦୟକୁ ଭାବବିମୁଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ପକାଏ। କବି କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରେ ତାକୁ ହିଁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ? ନା ରୂପ ଦିଏ। ମନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାବବିମୁଗ୍ଧ କବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଥିଲା ମାନବିକତା ସମ୍ବେଦନାର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ସମାଜରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଖଟିକିଆ ଓ ସର୍ବହରା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କବିଙ୍କୁ କରିଛି ପ୍ରଭାବିତ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୈନ ଜୀବନକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଖଟିକିଆ ମଣିଷ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବା ସପୋର୍ଟରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି କବି। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଆସିଛି। ସେ ଆଣିଛି ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ମାଲିକ ଓ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ବଦଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ହେବେ ସମାନ। ଜୀବନ ଜୀଇବାର ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ମଣିଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। କବି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖଟିକିଆ ଶୋଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜର ସାଲିସ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିହାର କରି ତେଜୋମୟ କଣ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶୋଷିତ ମଣିଷ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସିଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ସେହି ମାନବମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଭସ୍ମରୁ ସେଇ ନିଷ୍ପେଷଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନଲୋକ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ କବି ଶୋଷିତ ମଣିଷଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି କବି ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କବି ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରୂପଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା ସେହିଭଳି ଏକ କବିତା ଯେଉଁଥିରେ କବି ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ପାଇଁ କବି ଥିଲେ ଗଭୀର ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଶୋଷିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅଭାବକୁ ସେ ନିଜର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆକୁଳ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ଶୋଷିତ ଶ୍ରମିକ ସର୍ବହରା ସମାଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକାନ୍ତରରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିବେ।
ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କବି ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପିପାସା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳେ ଲୋକ କେବଳ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଧନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୀବନ ସାରା ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କବି ଏଇଭଳି ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଦଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୈଫତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ରୌଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଭସ୍ମରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିବେ, ସ୍ୱରୀ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। କବି ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଶୋଷିତମାନଙ୍କର ବା ଶୋଷିତ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ଭାବନାର ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର 3 ନମ୍ବର ଓ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉତ୍ତର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବୃତ୍ତି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।